शब्द बोल दिंदे सी ना, सोना चांदी नहीं है साडे कोल, प्रभु यीशु मसीह के नाम च तेनों हुक्म दिन्ने उठ ते अपने पैरों ते खड़ा, ते वो की हो जाते सी, खड़े हो जाते सी। अजीजो वो वाली पावर मंगो, डुनामिस पावर जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह ने दिती रसूलों नूं, और वो रसूलों दे कोलों खुदा दे दासां कोल आई, और अज वो खुदा दे दासां दो मसीह लोगों दे विच आई है पावर। उस भैन नूं उठा दिओ जो भैन सुती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि मेरी आवाज़ तुहाडे पिछे तक जा रही है? फिर सारे बोलो हालेलुया। मैं जदों भी इधर आना हाँ तो मेरा गला बैठ जाता है, लेकिन फिर भी मैं खुदा दा शुक्र करदा जो मैं खड़ा हो जाना तो प्रभु मेरे गले नूं ही खोल दिंदा है। हालेलुया। तो उस पावर के दीवाने बनो, रब की ग्रेस नूं अपने उत्ते लवो। जो ग्रेस आएगी, ग्रेस दे नाल तुहानूं ड्रीम आउणगे, विजन आउणगे, और तुसीं शक्ति पाओगे। हालेलुया। तुहानूं बुरे वक्त दे विच भी चलण दा अंदाज खुदा देवेगा, तुहानूं इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जी ये 15 आयत नूं भी पढ़ो, होर तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। इसे दी 15 नूं चौकसी दे नाल वेखो, यानी हुशियारी दे नाल वेखो, अखां खोल के वेखो। तुसीं भरावो किस तरह चलदे हो? निर्बुद्धां वांगू ते नहीं चलदे, सगों बुद्धवान वांगू चलो। संत पलूस इत्थे सानू एक प्रभु यीशु मसीह दे लहू ना खरीदी हुई कलीसिया नूं ये हिदायत कर रहे ने, टीच कर रहे ने, सिखा रहे ने कि भाईओ चौकसी दे नाल चलो, होशियारी दे नाल चलो, ईमानदारी दे नाल चलो, जिम्मेवारी दे नाल चलो। तुसी किदे कोल आए हो? तुसी जिउंदे पत्थर दे कोल आए हो, और उहदे कोल तुसी जीवन दा जल पीता है, उहदे कोलों तुसी जीवन दी रोटी खाधी है। किस तरह चलदे हो? निर्बुद्धां वांगू, मूर्ख लोकां वांगू चलदे हो। जे तुसी मूर्ख लोकां वांगू चलदे हो, यीशु मसीह दे कोल आके भी मूर्खां वांगू चलना है, तो फिर उहदे कोल आउण दा की फायदा है? इस करके संत पलूस कहंदा बुद्धवानां वांगू चलो, अच्छे ढंग नाल चलो, ओ बुद्धिवान लोग बन जावो। तुसी जदों चलो तो लोकी तुहाडी सिफतां करन, लोकी तुहाडीआं उदाहरणां दे के समझाउण, ऐ वा धर्मी जन। जिस तरह यूब नूं पढ़ लो, लोकी उहदियां मिसालां दिंदे सी, और परमेश्वर ने खुद उहदी गवाही दित्ती है। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद अपने दास संत अयूब की गवाही दी है। क्या ही बात है, कोई छोटी गल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तालियां दे नाल परमेश्वर दे प्रभु की स्तुति होवे। हालेलुया। बुद्धवाना वांगू चलो भाईओ, शोभा मिलेगी, इज्जत मिलेगी। मैं एक बारी अपने बड़े बेटे नूं, मेरे मिस्टर जी कहते भी सानू कोई सब्जी लिया दो। मैं कहा ठीक है जी लिया दिन्ने मैडम। और मेरी आदत है कि मैं जो बाजार जाना वा तो हफ्ते की उन्होंने पूरी सब्जी पा देनी है कि मैनू दोबारा तंग ना करन। मैं अपने बेटे नूं लै गया, मैं छुट्टी तो आया सी, बेटे नूं लै गया। जो मैं थोड़ा बाहर निकलिया अपनी कलोनी तो, हसली दे पुल तो ही, यानी अपने घर तो महल्ले तो बाहर निकलिया, तो बाऊ जी सलाम, बाऊ जी सलाम, बाऊ जी सलाम, सारे मैनू मोस्टली ज़्यादा बाऊ जी कहते हैं। मेरा बेटा लीक वाले तलाऽ तो लैके घर तो लैके ते डेरा रोड तक कोई मैनू हथ मिलावे, कोई मैनू रजिंदर जी, कोई कुमार जी, कोई साहब जी, कोई बाऊ जी। मेरे बेटा इन्ना क प्रभावित होया, कहंदे बाऊ जी तुहाडी इन्नी इज्जत, इन्नी रिस्पैक्ट। कहंदा मैं उदों दा तुहाडे मगर बैठा हाँ साइकिल दे उत्ते, ते मैं नोट करन डया कि मेरे बाप की कितनी इज्जत है, कितनी शोभा है। मैं अपने बेटे नूं ये सिखाया, मेरे बेटे मैं अज तक इज्जत कमाई है, दौलत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। दौलत कमाओगे ये चीज़ां हासिल नहीं होणगियां। दौलत कमाओगे वो धोखे नाल भी कमाई जा सकती है। अमीर हो सकते हो, लोकी सामने तुहाडा अदब कर लैणगे, लेकिन झूठा मूठा इज्जत हो जिहड़ी पिठ पिछे भी कीती जावे।
हालेलुया। मेरा खुदा जमीन आसमान दा बनाउण वाला ओ शैतान दे अगे अपने नबी अयूब दी सिफत करन दिया वा। हालेलुया। ओए किधरों आया? शैतान कहंदा इतना घूम फिर के आया वा। ओ मेरे बंदे अयूब नूं वेख्या ही किन्ना धर्मी बंदा है। परमेश्वर खुद इज्जत करन दिया है। इत्थे संत पलूस सानूं ओही वास्ता ये सारियां गल्लां खुदा दे लोगां दे अंदर कंप्यूटर की तरह फिट हुंदियां वा। उन्हां दा दिमाग जिहड़ा है वो कंप्यूटर तो भी अगे है। ओही संत पलूस सानूं ये वास्ता दे रहा वा कि बुद्ध वांग चौकसी दे नाल चलो, निर्बुद्धा वांगुर ना चलो। ओ भरावो बुद्धवाना वांगुर चलो। तुसी किहदे कोल आए हो? तुसी उस जिउंदे अमोलक पत्थर प्रभु यीशु मसीह दे कोल आए हो। जिउंदे जल दे कोल आए हो, जिउंदे स्योते दे कोल आए हो। तुसी उस जीवन देने वाले प्रभु यीशु दे कोल आए हो। ओदी संतान कहंदे हो, ओदी संतान हो तो ओदे नाम नूं उच्चा करो, ओदे नाम नूं उचाई तक लैके जावो। कदी किसी नाल लालच ना करो, कदी किसी नूं हनेरे च ना रखो, कदी धोखे दे विच ना किसी नूं चलन दिओ। 18 आयत दी एदी 18 आयत नूं पढ़िए। मैं नाल मस्त, मैं दे नाल मस्त ना होवो। ਇਹ ਵਾ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ खुदा दा दास संत पलूस समझाउणा चाहुंदा कि तुसी समय नूं लाभदायक जानोगे ते तुहाडे बुरे दिनां दे विच भी अच्छे ही जीवन की शुरुआत बनी रहेगी। लेकिन किस तरह ये कुछ कमियां वा, सुस्ती वाली चाल नहीं चलनी, निर्बुद्धा वांगुर नहीं चलना। जे जीवन दे विच लुक छुप के किते मैं पी लेंदे हो, लुक छुप के जे तुसी अल्कोहल पी लेंदे हो तो वो छड्ड दिओ। मैं नाल मस्त ना हो। ये मैं नाल मस्त करन वालियां चीज़ां, शराब पीण वालियां जड़ियां चीज़ां वा, ये बुरा नशा वा, सानू पाप दे विच लै जाएगा। ये जिहड़ी शरीर दी लस्ट है, कामना है बुरी, ये सानू सहज नाल फसा लेंदी है ते सानू फिर नरक दे द्वार तक लै जांदी है। अपने दिनां नूं, अपने इन्हां दिनां दे विच, बुरियां दिनां दे विच अपने जीवन नूं बचा लो। संत पलूस ये सानू समझाउणा चाहुंदे ने। संत पलूस खुदा दा दास सानू इन्हां चीज़ां दे उत्ते जोर दे के साडे जीवन नूं बचाउणा चाहुंदा है, क्योंकि दिन बुरे ने। अज ते करोना आया है, कल नूं करोना दा बाप आ रहा वा। करोना तो एक बच्चा वा ना, लेकिन इस तरह वो बाप आएगा, लेकिन मसीहां दे उत्ते प्रभु की ग्रेस बनी रहेगी। मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया वा कि बीमारियां मसीह लोगों के वास्ते नहीं आ जो ठीक चलणगे, समय नूं हर समय लाभदायक बना के रखणगे, अच्छे गुआंढी दे नाल अच्छा प्यार करनगे, अपने घर विच बच्चों नूं डांट के रखणगे, उन्हां नूं अच्छी तालीम देणगे, उन्हां नूं वचन पढ़ना सिखाउणगे, उन्हां नूं सुबह उठ के प्रार्थना दे लई उन्हां नूं कहणगे, आप खुद करनगे। फिर ये सब कुछ तुहाडे जीवन च संभव है। फिर ये सब कुछ संभव है। मेरे नाल पढ़िए अगे, दूसरा तिमोथियस ओदी 3 बाब दी 1 आयत नूं पढ़ांगे। पर ये जान छड्ड भाई अंत दे दिनां विच पैड़े समय आ जाणगे, क्यों जो मनुष्य आप स्वार्थी, माया दे लोभी, शेखीबाज, हंकारी, ठुकर पकड़ वाले, मापियां दे अनआज्ञाकार, ना शुक्रे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करने वाले अते संजमी, कड़वे नेकी दे बैर जी, नमक हराम वाले, कमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगो भोग विलास दे प्रेमी होणगे। बस जी, की लिखिया वा दूसरा तिमोथियस 3 बाब दे विच भैड़े समय दे बारे प्रभु दा दास सानू फिर कुछ सिखा रहा है, क्योंकि भैड़े दिनां दी शुरुआत हो चुकी है। भैड़ा वक्त साडे जीवन च उतर चुकिया है, साडे अगल बगल दे विच उतर चुकिया है, पूरियां देश कंट्रियां दे विच उतर चुकिया है। चाहे कोई अरब कंट्री है, यूरोप कंट्री है, चाहे वो एशिया है, यूरोप है, अंटार्कटिका है, 200 तो भी वध इस वर्ल्ड दे विच देश ने, 7 महाद्वीप ने। इन्हां पूरियां कंट्रियां दे विच
ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1/3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। 3/3 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਖੌਲ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਗਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਲੋਕ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੀ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਨ ਛੱਡ ਪਈ, ਅੰਤ ਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਮੀ ਨਾ ਡਰਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਵਫਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹ 2 ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੋਮੀਓ 8:31 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਰੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ओर ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਭੁੱਖ, ਕੀ ਨੰਗ, ਕੀ ਕਾਲ, ਕੀ ਬਿਪਤਾ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੋ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਫੋਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਓਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਨ ਛੱਡ ਅੰਤ
ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫੋਕਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਡਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਡਾਈਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਸਰਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭੈਣ ਜੀ। ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖੀ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ? ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੰਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਮੰਡੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਯਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਰੀ ਲਸਟ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਆਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਘੂਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਫੇਸ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਿੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਸ਼ੋ-ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਹੱਥੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ